So today also we will continue with subnetting. We will try to understand how a single network can be divided into several networks by using the IP address and logics behind the subnetting and all that. So we will try to understand those things first. Okay. Subnetting, as you say, as we are discussing about IPv4 addressing, IP version 4 addressing. Now IP version 4, you know, it is a 32-bit address. It is a 32 bits address. Now this under this IPv4, the whole address can be divided into two parts. One is known as network ID and other part is known as host ID. Now whatever we have to perform for the subnetting, whatever we have to perform it from this host ID portion. We cannot touch our network ID portion. Why? Because network ID is the main identifier of your network in the internet. So you cannot tamper anything with your network ID. Your network ID will be as it is. So only the host ID portion will be changed. I mean, host bits can be taken. So from these host bits, we'll again, in case of subnetting, we'll again divide it into subnet ID and then the host ID. So obviously, যদি সাবনেট থাকে তোমার নেটওয়ার্কে তাহলে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সাবনেটের মধ্যে নাম্বার অফ হোস্ট যেটা সেটা তোমার এই হোস্ট আইডি বিটের উপর ডিপেন্ড করছে। মানে ধরা যাক এবার যে তোমার নেটওয়ার্ক আইডি ধরা যাক ক্লাস সি। তো ইফ ইট ইজ ক্লাস সি, ইফ ইট ইজ আ ক্লাস সি নেটওয়ার্ক, ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস, সো তার নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শন কতটা? Class C IP address, if you remember, your network ID portion is 3 bytes. Network ID portion, the bits reserved for the network ID is 3 bytes, and the host ID portion is 1 byte. So if it is 1 byte, that means it is 8 bits. 8 bits. So from these 8 bits, by utilizing these 8 bits, you have to find out the subnet ID, and then you have to find out the host IDs. So suppose now I'm saying, so it is 8 bits. So suppose I'm saying that I have to make 4 subnets. Suppose I am saying that I have to make 4 subnets. আমাকে 4টে সাবনেট তৈরি করতে হবে। এই নেটওয়ার্ক আইডির মধ্যে আমাকে 4টে সাবনেট তৈরি করতে হবে। ওকে, আচ্ছা, এবার ধরা যাক যে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা আছে, মানে ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস। সেই ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের ধরা যাক আইপি অ্যাড্রেসটা আছে, আইপি অ্যাড্রেসের যদি আমি মাস্ক অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিই, আগের দিন বলেছিলাম আইপি অ্যাড্রেসের যদি ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের যদি মাস্ক অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিই তাহলে সেটা কত হবে? কেউ আমাকে একটু বলতে পারবে? ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের মাস্ক অ্যাড্রেস ওয়াজ what I have said in the last class. What is the mask address of the class C IP address? কি হবে? 255.255.255.0. Fine. So 255.255.255.255.0. Now this .0 is indicating this host portion, this host ID, this .0. So this is not a .0 actually. This is, if we say it in binary, so 8 zeros are there. 8 zeros are there. Now, if we want to get 4 subnets, তাহলে আমাকে যা কিছু করতে হবে এই 8টা বিটের মধ্যে করতে হবে। এইটা আমার নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শন বেসিক্যালি, মানে এর যে অ্যাড্রেস, এটা যে অ্যাড্রেসটা সেটা নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শন। তো হোস্ট আইডি পোর্শনের জন্য এইটা রিজার্ভ ছিল, এখান থেকে আমাকে সাবনেট বার করে আনতে হবে, হোস্ট ডেজিগনেট করতে হবে। এবার আমার যদি রিকোয়ারমেন্ট হয় 4টে সাবনেট, if my requirement is 4 subnets, then I have to make
these two as 1 ফর্মুলা হচ্ছে যদি তোমার চারটে সাবনেট হয়, if your number of subnet is n, the formula is that if the number of subnet is n, then you have to take log to n number of ones, log to n number of bits, actually log to n number of bits from your host portion. Log to n number of bits, log to 4 is how much? 2. So log to n number of bits from your host portion. You have to reserve log to n number of bits from your host portion. So that is the formula. So according to that formula, I have chosen these two bits as these two bits. এবং সবসময় কিন্তু বিটসটা এমএসবি থেকে হবে, বিটসটা কিন্তু সবসময় দিক থেকে হবে, এদিক থেকে নয়। রিজার্ভ করবো আমরা এই দুটো বিট, তাহলে এই দুটো বিটকে যদি আমরা সাবনেটের জন্য রিজার্ভ করে নিই, তাহলে আমার কটা সাবনেট তৈরি হচ্ছে? 0 0 একটা, দুটো বিট পজিশন আমি ধরে নিয়েছি, প্রথম দুটো বিট পজিশন, তাহলে 0 0 একটা সাবনেট হবে, 0 1 একটা সাবনেট হবে, 1 0 একটা সাবনেট হবে, 1 1 একটা সাবনেট হবে। ফাইন। নাও under the each subnet, how many number of hosts can be there? Under the each subnet, how many number of hosts can be there? How many number of bits are left for the host portion? 1 2 3 4 5 6 number of bits left for the host portion. So under each subnet, there can be 2 to the power 6 hosts. Under each subnet, there can be 2 to the power 6 hosts. Remember, under each subnet, the first subnet, second subnet, third subnet, fourth subnet. So under each subnet, there can be 2 to the power 6 number of hosts. So that is the logic. That is the logic behind this. Okay, that's the logic behind this. Now suppose এবার আমরা একটু এগুলোর রিপ্রেজেন্টেশন এবং সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি। তো বেসিক্যালি যদি আমরা দেখি যে এই যে ধরো মাস্ক অ্যাড্রেস বলো বা ধরো এই আইপি অ্যাড্রেস বলো, এগুলোকে বেসিক্যালি বিভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। মাস্ক অ্যাড্রেস, আইপি অ্যাড্রেস, এগুলোকে বিভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তার একটা রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক হচ্ছে স্ল্যাশ এন নোটেশন। আমরা বলি স্ল্যাশ এন নোটেশন, মানে ধরা যাক যে নোটেশনটা এইরকম। যদি আমি বলি, ধরা যাক যে এ ডট বি ডট সি ডট ডি স্ল্যাশ এন, এই যে নোটেশনটা এ ডট বি ডট সি ডট ডি ডট স্ল্যাশ এন, মানে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাকচুয়ালি, মেবি 192.168.10.250. Now I'm specifying that /24. Okay, so that means the first 24 bit is indicating network ID. That means first 24 bits indicating network ID. So that is another representation. There is another representation, /n notation আমরা বলি। এবং এইটা বলতে গিয়ে দুটো টার্মের কথা আমি উল্লেখ করব, যে টার্মগুলো নিয়ে আমরা গ্র্যাজুয়ালি ডিসকাস করব। প্রথম টার্মটা হচ্ছে সিআইডিআর। দ্য ফার্স্ট যে টার্মিনোলজিটা আমি বলবো সেটার নাম হচ্ছে সিআইডিআর। The full form of CIDR is classless interdomain routing. Classless interdomain routing, that is the full form of it. And it is used for using IP addresses independent from their traditional IP classes. Remember, okay. আমরা দেখেছিলাম যে ক্লাসফুল অ্যাড্রেসিং, ক্লাসলেস অ্যাড্রেসিং। আমরা দেখেছিলাম IPv4 is classful addressing. Now under CIDR, under this technology, our IP addresses, we will not designate our IP address according to classes. We will not designate it like that. So we will designate it that it is independent of any traditional IP classes. তো আমরা ক্লাস নিয়ে মাথা ঘামাবো না। মানে আগে আমরা কি ভাবছিলাম যে ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস তার মানে হচ্ছে তোমার 1 বাইট হবে নেটওয়ার্ক আইডি, 3 বাইট হবে হোস্ট আইডি। ক্লাস বি আইপি অ্যাড্রেস তার মানে হবে 2 বাইট হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডি, 2 বাইট it will be host ID. But in this case, according to the CIDR technology, we will not think our IP address in class-wise manner. We will think it like /n. If I mean, this will be the notation.
and anybody can understand that, okay, if as it is /n, so first n number of bits are network ID and rest of the bits are reserved for the host ID. So in that way you will think it. So that is known as classless interdomain routing. This is one thing. Another term which I will also discuss today, that is VLSM. VLSM. VLSM full form is variable length subnet mask. Variable length subnet mask. Okay. Now what is variable length subnet mask? Basically, it is the term that is used for using different subnet mask for different subnetworks. ওকে, একটাই সাব নেটওয়ার্কের মধ্যে ডিফারেন্ট সাবনেট মাস্ক আমরা ইউজ করছি। আমরা দেখাবো, এটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো কোন জায়গায় আমাদের এটা দরকার হয় সেটা আমরা দেখাবো। ওকে, ফাইন। তো এই দুটো টার্ম ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ইউ নো দিস থিংস, জাস্ট আই এম ডিসকাসিং। নাও সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। ধরা যাক আমরা একটা সাবনেটিং এর এক্সাম্পল দেখি। অ্যাকচুয়ালি ধরা যাক আমাদের কাছে একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে। আমরা একটা আইপি অ্যাড্রেস নিই। দাঁড়া এক সেকেন্ড বাবা। ধরা যাক আমাদের কাছে আইপি অ্যাড্রেস আছে। আমরা আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করব। ধরা যাক আমাদের কাছে একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে 10.128.240.50/30. Suppose this is IP address. This is IP address. Okay. We can very easily say that this IP address belongs to class A. So obviously first byte is network ID, rest of the bytes are host ID, that is fine. But here it is mentioned that first 30 bits will be designated as your network ID, and only 2 bits are there, obviously will be reserved for the host ID. And the subnet mask of this particular ID is also given. Subnet mask ko dewa ache, seta hocche 255.255.255.252. It is given. Fine. So /30 means what? /30 means that the subnet mask has 30 bits ones and 2 bits zeros actually. তাই জন্য এটা আসছে 30 bits ones, 2 bits zeros. ঠিক আছে, এটা যদি তুমি বাইনারিতে কনভার্ট করো you will get that. লাস্টের দুটো বিট শুধু 0 পাবে, বাকিগুলো সব 1। এবার ঘটনা হচ্ছে সবসময় দুটো জিনিস মনে রাখবে, যে ধরা যাক এই আমরা বলছি যে ধরা যাক যে মানে এখানে যদি আমরা এটাকে করি, এটাকে এগুলো তো সব কটা 8টা 24টা 1 হবে। 24টা 1 এর সঙ্গে এখানে আরো 6টা 1 হবে। এই 250 কে যদি আমরা করি তাহলে আরো 1 2 3 4 5 6 তারপরে 0 0 হবে। ওকে, এই যে 0 0 তার মানে দুটো হোস্ট বিট, এই দুটো হোস্ট বিট দিয়ে how many number of addresses can be generated? এই দুটো হোস্ট বিট যদি হয় জেনারেলি আমরা কি বলতে পারি, how many number of addresses can be generated? তো এই দুটো হোস্ট বিট দিয়ে আমরা 2 to the power 2, that is 4 number of addresses we can generate. ওকে, সবসময় মনে রাখবে যে কোনো নেটওয়ার্কের মধ্যে
প্রথম যে আইপি অ্যাড্রেসটা এবং লাস্ট যে আইপি অ্যাড্রেসটা, এই দুটো আইপি অ্যাড্রেস স্পেসিফিক পারপাসে ইউজ হয়। প্রথম যে আইপি অ্যাড্রেসটা, লাস্ট যে আইপি অ্যাড্রেসটা। প্রথম আইপি অ্যাড্রেস মানে যেটাই 00 দিয়ে শুরু হচ্ছে, that will be designated as the host address, as the host address। মানে তোমার নেটওয়ার্কটা, সাবনেটের যে ফার্স্ট মেশিনটা যেটা দিয়ে নেটওয়ার্কটা আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে, ওই সাবনেটটাকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে, সেই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হোস্ট অ্যাড্রেস। তো প্রথমটাকে হোস্টের আমরা আইডি স্যার? হোস্ট অ্যাড্রেস মানে ধরো, না আমি বলছি হোস্ট আইডি বলা যেতে পারে, হোস্ট আইডি। হ্যাঁ হোস্ট আইডি বলতে পারো, অবভিয়াসলি আইডি তো বটেই। মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে ধরো তোমার এই পার্টিকুলার সাবনেটটার মধ্যে 10টা মানে 10টা হোস্ট থাকতে পারে। সিচুয়েশনটা ভাবো, তোমার এই পার্টিকুলার সাবনেটটার মধ্যে 10টা হোস্ট থাকতে পারে। এবার সেই সাবনেটটাকে তো আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা আইপি অ্যাড্রেস দরকার। ইটসেলফ ওই সাবনেটটাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে। ওই যে আগের দিন আমি বলেছিলাম আমাদের কলেজের আমরা যদি ডিপার্টমেন্টগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে সাবনেট ডিজাইন করতে চাই, আমরা যদি আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে সাবনেট ডিফাইন করতে চাই, এবার সেই সাবনেটগুলোর মধ্যে তো নাম্বার অফ হোস্টস উইল বি দেয়ার, সেই সাবনেটগুলোর মধ্যে তো হোস্টগুলো থাকছে, ঠিক আছে? ধরো হোস্ট 1, হোস্ট 2, হোস্ট 3, হোস্ট 4 লাইক দ্যাট, এখানে এগুলো সব থাকছে। দ্য থিং ইজ দ্যাট প্রথম আইডেন্টিফিকেশন কি হবে? তোমার নেটওয়ার্ক, টিআইএইচ এর নেটওয়ার্ক, তার জন্য তোমার যে আইপি অ্যাড্রেসের নেটওয়ার্ক আইডি, দ্যাট ইজ ফাইন, ওকে, এটা তো হলো। এবার তার মধ্যে তোমার যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টস গুলো, সেই ডিপার্টমেন্টস গুলোকেও তো তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তাহলে আমি যদি বলি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, সাপোজ আমি বলছি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে 4টে করে হোস্ট অ্যাড্রেস থাকবে, ফাইন, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে 4টে করে হোস্ট বা 40টা করে হোস্ট অ্যাড্রেস থাকবে। এবার সেই 40টা হোস্ট অ্যাড্রেসের 40টাই কিন্তু তুমি ইউজ করতে পারবে না। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এখানটা। 40টা একটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমি যদি বলি 40টা পারমিসিবল, এখানে যেমন 4টে পারমিসিবল, এই যে এখানে যেমন অ্যাকর্ডিং টু দিস 4টে পারমিসিবল, 4টাকে ইউজ করা যাবে না, 4টাকেই হোস্ট আইডি হিসেবে ইউজ করা যাবে না। 4টের মধ্যে প্রথম যে আইডিটা, সেটা ইউজ হবে এই ডিপার্টমেন্টটা এমসিএ না বিসিএ না বিবিএ সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য, মানে সাবনেটটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। আর 4টের মধ্যে যে লাস্টেরটা মানে লাস্টেরটার অ্যাড্রেস কি হবে? 00011011। এই যে 11 this will be known as broadcast address। তো দুটো অ্যাড্রেস ওই জন্য সবসময় আমরা বাদ দিই। টোটাল যা পারমিসিবল অ্যাড্রেস তার মধ্যে থেকে সবসময় দেখবে ক্যালকুলেশনে -2 করা আছে। তার কারণ হচ্ছে, তার লজিকটা হচ্ছে, প্রথমটা হোস্ট অ্যাড্রেস মানে কোন সাবনেট সেটাকে তুমি আইডেন্টিফাই করছো, লাস্টেরটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস, কোনো স্পেসিফিক হোস্ট নয়, সবার কাছে মেসেজ যাবে, দ্যাট ইজ ব্রডকাস্টিং। তো দ্যাট ইজ দি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস, ফাইন। সো সেই কারণে অ্যাভেলেবেল যা, তার থেকে আমরা দুটো করে সবসময় বাদ দিয়ে থাকি, ফাইন। সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। নাও আমরা একটুখানি ওই আরেকটু ক্যালকুলেট করে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে আমরা এগুলোকে আমরা ভাগ করতে পারি, আমরা একটা নেটওয়ার্ককে কি করে ভেঙে সেভারাল নেটওয়ার্কস তৈরি করতে পারি, এটা একটু আমরা এবার দেখব। তো এটা হলো আমরা যেটা প্রথমে বললাম, আমি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস আর হোস্ট অ্যাড্রেস এই দুটো জিনিস, যার জন্য আমরা ওইটাকে তোমার দুটো অ্যাড্রেসকে সবসময় বাদ দিচ্ছি, ওকে। এবার আমরা এমন একটা এক্সাম্পল দেখি যেখানে আমরা একটা সাবনেট তৈরি করার চেষ্টা করি। দেখো আমি ওই ধরা যাক এরকম, তোমার কলেজ নিয়েই শুরু করি আমরা, টিআইএইচ। তার মধ্যে আমি
চারটে ডিপার্টমেন্টের জন্য আগে আগে আমাকে টোপোলজিটা বুঝতে হবে যে কোন টোপোলজিতে আমি যেতে চাইছি। চারটে ডিপার্টমেন্ট ওই একই এমসিএ, বিসিএ, এবং যদি আমরা ধরি এমএসসি, চারটে ডিপার্টমেন্ট। আমি চাইছি যে এই চারটে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমার ডিফারেন্ট নাম্বার অফ হোস্টস থাকবে। চারটে সাবনেট, অ্যাকচুয়ালি চারটে ডিপার্টমেন্ট মানে চারটে সাবনেট। চারটে সাবনেটের মধ্যে আমি চাইছি ডিফারেন্ট নাম্বার অফ হোস্ট থাকবে। প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে, ধরা যাক চারটে সাবনেটের মধ্যে আমি চাইছি যে সেম নাম্বার অফ হোস্ট থাকবে। একটা আমি চাইছি চারটে সাবনেটের মধ্যে সেম নাম্বার হোস্ট, সেটা দিয়ে করব। আরেকটা আমি বলবো চারটে সাবনেটের মধ্যে যদি ডিফারেন্ট নাম্বার অফ হোস্ট থাকে তাহলে কিভাবে জিনিসটাকে করা যেতে পারে, ডিফারেন্ট নাম্বার হোস্ট যদি দরকার হয়। তাহলে ফার্স্টে আমরা সেম নাম্বার অফ হোস্ট দিয়ে করি। যে চারটে সাবনেট আছে, চারটে সাবনেটকে আমরা সেম নাম্বার অফ হোস্ট তৈরি করব, সাবনেট করবো অ্যাকচুয়ালি, এবং প্রত্যেকটা সাবনেটের মধ্যে সেম নাম্বার অফ হোস্ট থাকবে। তাহলে আমার সাইট অ্যাড্রেসটাকে যদি আমি এটা ধরে নিই, এটা আমার অরিজিনাল সাইট অ্যাড্রেস অ্যাকচুয়ালি 192.168.10.250. that is my original server address. Okay, so this is this. So this is the address given to TIH by ISP, Internet Service Provider. Now we want to segregate this as per our departments. Okay, so first of all, identify which class IP address it is. Obviously class C IP address it is, there is no confusion. Class C IP address. Now if it is, as it is class C IP address, so 3 bytes are network ID, so segregation is 3:1. 3 bytes are network ID, 1 byte is host ID. Okay, so you have only 8 bits, you have only 8 bits in your hand for the host ID, right? Now how much number of subnets you want to generate? What is your N? 4. Number of subnet 4. So how many number of bits you have to reserve for subnet? Formula was log to n. So that is equals to log to 4. So that is equals to 2. So you have to reserve 2 bits for your subnet. Fine. So like previous, so তাহলে সিচুয়েশনটা হচ্ছে 8টা বিট ছিল, 8টা বিটের থেকে দুটোকে যখন আমি রিজার্ভ করে নিলাম, তাহলে আমার সাবনেট আইডি জন্য 2 বিটস রিজার্ভ। তাহলে হোস্ট আইডির জন্য পড়ে রইল 6 বিটস, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 2 to the power 6 number of hosts can be there equally. 2 to the power 6 number of hosts, 2 দুগুণে 4, 2 দুগুণে 4, 2 6, 2 8, 2 16, 2 32, এরকম ভাবে তুমি 2 to the power 6 করো। So that much number of hosts can be there. ঠিক আছে, ফাইন। কত 2 to the power 6 মানে কত বলো? 64 স্যার। 64. So 64 number of hosts can be there, but more specifically 62. More specifically 62. কারণ কি? কারণ প্রত্যেকটা সাবনেটের একটা হোস্ট আইডি থাকবে, মানে একটা সাবনেট আইডি থাকবে অ্যাকচুয়ালি, আর কি থাকবে? একটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস থাকবে। তাহলে অনলি, তার মানে কি আমার কাছে অ্যাভেলেবেল অ্যাড্রেস থাকবে 62 প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। তার মানে গল্পটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমি 62 করে মেশিনকে রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে গল্পটা। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমি 62 মেশিনস রাখতে পারবো। ফাইন। সো একদম হিসেব বলে দিচ্ছি। তাহলে যদি এটা সিচুয়েশন হয়, যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে 192.168.10.250, সেই 250 এর মধ্যে প্রথম সেই 250 যে মানে তোমার ধরো আমি এরকম যদি করি, তার মানে ধরো 192.168
.10, ঠিক আছে, এইটা অবধি তো আমার ফিক্স, এখানে তো আমি হাত দিতে পারবো না, ঠিক আছে। তাহলে আমার ফার্স্ট নেটওয়ার্ক মানে এমসিএ ডিপার্টমেন্টের সাবনেট আইডি কোনটা আমি ডেজিগনেট করতে পারি, এইটাকে। এমসিএ ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট যে মেশিনটা সেটা হচ্ছে এইটা। তো এটা কত অবধি যাবে? 64 অবধি যাবে। এই হোস্টটা কত অবধি যাবে? 64 অবধি যাবে। 64 কখন হবে? হ্যাঁ, লিখে নাও। সিক্সটি ফোর কখন হবে? দেখো, যখন এটা সব কটা 1 হবে। হিসেব করো, যখন এটা সব কটা 1 হবে 64 হবে। এদিকে 00ই থাকছে। এটা ফার্স্ট, এটা হচ্ছে তোমার এমসিএ ডিপার্টমেন্টের প্রথম সাবনেট আইডি, এমসিএ ডিপার্টমেন্টের সাবনেট আইডি। আর এইটা হচ্ছে এমসিএ ডিপার্টমেন্টের লাস্ট মেশিনটা, যেটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস, ওই যে সবকটা 1 ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস। এর মাঝখানে যে কম্বিনেশন গুলো থাকছে, সেই কম্বিনেশনস গুলো তুমি ইউজ করতে পারবে এমসিএ ডিপার্টমেন্টের হোস্ট মেশিন হিসেবে, হোস্ট আইডি হিসেবে। তার মানে কটা অপশন থাকছে? 64 বলতে দুটো বাদ চলে গেল, প্রথমটা লাস্টেরটা, 62টা পড়ে থাকলো। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এমসিএ ডিপার্টমেন্ট। For coming to the next department, BCA department. So BCA department will start from 0160 একদম ছটা 0। এগেন এটা হচ্ছে ওই ডিপার্টমেন্টের বিসিএ এর আইডেন্টিফিকেশন। এটা যেমন এমসিএ এর সবেতেই এটা কমন, 192 160 এটা কমন। এটা হচ্ছে বিসিএ এর ফার্স্ট অ্যাড্রেস, যেটা বিসিএ এর সাবনেটকে আইডেন্টিফাই করছে। বিসিএ এর লাস্টেরটা হবে সিমিলারলি 01111111। মাঝখানে তার মানে এই দুটো অ্যাড্রেস বাদ যাবে। এই দুটো অ্যাড্রেসকে আমি কোনো মেশিনে আইডেন্টিফাই করতে পারবো, কোনো মেশিনে দিতে পারবো না, হোস্ট মেশিনে। এটা ব্রডকাস্ট হিসেবে ইউজ হচ্ছে, এটা প্রথম বিসিএ এর সাবনেটকে আইডেন্টিফাই করতে ইউজ হচ্ছে। ইন্টারমিডিয়ারি যেগুলো 62 এগেন সেটা তোমার হোস্ট হিসেবে যাবে। সিমিলারলি তুমি বিবি এর জন্য করবে 10 দিয়ে, বিসি এর জন্য করবে এমএসসি এর জন্য করবে 11 দিয়ে। So that is the thing. In this way, you can segregate, you can create several subnets. Okay, you can create several subnet under a single IP address, because you cannot have much IP address. তুমি তো তোমার ধরো যে মনে হলো যে তুমি 4টে বা 10টা তোমাকে সাবনেট করতে হবে, তুমি তো আর সেটা পাবে না। মানে তোমাকে একটাই আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছে, এন্ড দ্যাট টু ইজ ভেরি কস্টলি। তো তোমাকে যা করতে হবে সেখান থেকে করতে হবে, ঠিক আছে? সেটা গেল, এটা একটা ব্যাপার গেল। এবার ঘটনা হচ্ছে যে অনেক সময় এরকম সিচুয়েশনও হতে পারে যে আমার রিকোয়ারমেন্ট গুলো ভিন্ন। এখানে যেমন আমার রিকোয়ারমেন্ট, আমার নাম্বার অফ হোস্ট কিন্তু ফিক্স, প্রত্যেকটা সাবনেটের আন্ডারে নাম্বার অফ হোস্ট কিন্তু ফিক্স, 2^6 করেই নাম্বার অফ হোস্ট ক্যান বি দেয়ার, এটা ফিক্স, এখানে আমার কিছু করার নেই। তো আমি এইভাবে করলে আমার এটা ফিক্স হয়ে যাচ্ছে। তো অনেক সময় দেখা যায় এভাবে করলে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসে। অনেক সময় দেখা যায় এভাবে করলে কিছু কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ধরা যাক প্রত্যেকটা তুমি খুব প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল ভাবো, এমএসসি ডিপার্টমেন্টে আমাদের স্টুডেন্ট অত নেই যতটা আমাদের এমসিএ বিসিএ বিবিএ তে আছে। সুতরাং এমএসসি ডিপার্টমেন্টের জন্য সেম 2^6 নাম্বার অফ হোস্ট মেশিন রেখে দেওয়ার জাস্টিফিকেশন নেই, তার কারণ আইপি অ্যাড্রেস উইল বি ওয়েস্টেজ, ঠিক আছে? তো আমার রিকোয়ারমেন্টটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন, এমসিএ ডিপার্টমেন্টে যতটা বিসিএ বা বিবিএ ডিপার্টমেন্টে ততটা নয়, এমএসসি ডিপার্টমেন্টেও ততটা নয়। তো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমার রিকোয়ারমেন্ট বিভিন্ন। এরকম যদি সিচুয়েশন হয় যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমার রিকোয়ারমেন্ট বিভিন্ন, এটা যদি আমার সিচুয়েশন হয়,
এখানে যেমন তা নয়, এখানে কিন্তু আমি এভাবে করলে ফিক্সে আসছি, ঠিক আছে? তো এটা বেসিক্যালি ফিক্সড লেন্থ সাবনেট মাস্কিং ইউ ক্যান সে। নাও আমার যদি এরকম ভেরিয়েবল লেন্থ আমাকে যদি অ্যাচিভ করতে হয়, যে আমার এক একটা ডিপার্টমেন্টে যেহেতু এক এক রকম রিকোয়ারমেন্ট, তাহলে আমি আমার যে সাবনেট মাস্ক এই যে ব্যাপারটা, এটা ভেরিয়েবল লেন্থ হলে আমার খুব ভালো হয়। তাহলে কি হবে, এই 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 এমসিএ তো 2^6, বিসিএ তো 2^6, বিবিএ তো 2^6, এমএসসি তো 2^6, এই ব্যাপারটা আর থাকবে না। আমার যেখানে যেমন দরকার আমি তেমন করতে পারবো। সো ইফ দ্যাট ইজ মাই রিকোয়ারমেন্ট, তাহলে আমাকে যেটা ইউজ করতে হয় সেটার নাম হচ্ছে ভিএলএসএম। ভিএলএসএম মানে ভ্যারিয়েবল লেন্থ সাবনেট মাস্কিং। ওকে, সেটাকেই আমরা বলি ভিএলএসএম বা ভ্যারিয়েবল লেন্থ সাবনেট মাস্কিং। What is that actually? Variable length subnet masking. What is that? Basically, ধরা যাক তোমার এটা একটা রাউটার, ধরা যাক এটা তোমার হেডকোয়ার্টার, তোমার অর্গানাইজেশনের হেডকোয়ার্টার। তার আন্ডারে 4টে অফিস আছে। ফাইন। If this is the scenario, যে তার আন্ডারে 4টে অফিস আছে, এই যে হেডকোয়ার্টার রাউটার, তার যে আইপি অ্যাড্রেস ধরা যাক এটা 172.16.8.0/21. Suppose this is the IP address of your headquarter. এর আন্ডারে ধরা যাক যে এদিকে আরো দুটো নেটওয়ার্ক আছে। যার আন্ডারে ধরো 200 করে হোস্ট আছে। এই যে আইপি অ্যাড্রেসটা, এর আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 172.16.9.0/24, এটা একটা। আর এখানে হচ্ছে এটা 172.16.8.0/24। ওকে, ফাইন। ঠিক আছে, এবার যদি আমার সিচুয়েশনটা এরকম, যেহেতু যে এটা এর সঙ্গে এর আন্ডারে এরা আছে, যেহেতু ব্যাপারটা এরকম এর আন্ডারে এরা আছে, যদি আমি এই ওয়ান্স এখানে এই এগুলো রাউটার, প্রত্যেকটা কিন্তু রাউটার, এগুলো রাউটার, এরা কানেক্টেড, ঠিক আছে? তুমি নামও দিতে পারো এবিসিডি করে। আমি বললাম যে এই প্রথম যে রাউটার, সেটার অ্যাড্রেস আমি যদি বলি 172.16.0, ওকে, .6.0/24।